Morning everyone. Welcome to today's session. So today is the last class that we are dealing on Java programming. Okay. So the last session I have described you. I have dealt with so many concepts like how the Java programs are used to create a table in the database. Okay. And basically we have concentrated more on drivers. So what are the different drivers that are useful for connecting any Java program with databases? Okay, so there are 4 types of drivers: type 1, type 2, type 3, type 4. Okay, so JDBC, ODBC driver, or native JDB API driver. Okay, like this, we have so many different drivers which are available, which are used to connect your Java application with your database. Okay, and specifically last class we have created a table in database by using a Java program. Okay, and we have executed a program called inserting the records in a Java program, inserting values into a table called Java course. Okay, so this we have tried, but unfortunately we didn't get any output here. Okay, so later on I have corrected the mistakes that we found. Okay, so now I'll try to execute this program here. So what this program suggests is it will insert data values in a table called Java course. Okay, already these values I have entered in the last class. I have executed this. So I'll show you. Okay, what are the values that I have inserted previous programs. Star from Java course. So this is a table that we have taken. So see, Devasis, Nilanjan, Tawheed, and Priya Brata. Okay, so these are the values I have entered. So I have after the previous session, I have executed the program, and I find out some mistakes in that program, and later on I have executed that. So then I have inserted the values, okay, like this. So what is this program is generally, it will insert the records in your database. మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాము, దాని పేరు సిఎస్సి. ఆ సిఎస్సి అనే డేటాబేస్ లో జావా కోర్స్ అనే ఒక డేటా టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం మనం. ఓకే, టేబుల్ ఇది వచ్చేసి డేటాబేస్ పేరు, ఇది వచ్చేసి టేబుల్ పేరు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ టేబుల్. సో సి show tables ante tables in CSC database. We have 2 tables, Java course and student. Whereas I want to select all the records from Java course. Java course ane table nunchi record teeskunte ee records anni kuda enter ayindi anamata. Okay, but what I will do now here is I'll try to enter some more values. Okay, so with I'll give some values here. I'll just change the name. Okay, so I'll try to modify the values, names changes now. Now I need to change this row serial number also, because already 4 values unnai అందులో. So I'll try to keep it as 4, 5, 6, sorry, 4 here. Sorry, 4 already 4 in the pada. So 5 here. So these values are nothing but same. Okay, values మనం అవే పెట్టేస్తున్నాం. So here something, all the values I have given here. Now what is this program generally? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్సర్టింగ్ ద records ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. Okay, first of all we need to have a connection
Okay, then we need to write a query like prepared statement రాయాలి. Then result set. Okay, result set గురించి నేను next program లో explain చేస్తాను. So here we don't bother about the result set. Now I have taken the root and password. Okay, which while installing the MySQL software, we have given the root and password, and we need to find out write this URL. Okay, this is nothing but your local host where the database is stored. So JDBC MySQL :/localhost :3306/CSC. Okay, then we need to connect the driver. Okay, so the JDBC MySQL driver, JDBC MySQL driver వచ్చేసి com.mysql.cj.jdbc.driver new install. Next, for the connection, we need to connect with the URL password. Okay, username and password. So we need to call this class called driver manager.getConnection, and then we need to pass the URL, username and password. URL is nothing but this URL, and username is root here, and password is root here. Okay, after that we need to write a query. Query రాయాలంటే create statement. Okay, so statement stmt is equal to con.create statement. This one we need to use. So all these 4 steps are common for every program whatever you do on JDBC. Okay, Java application when you want to connect with the MySQL database. So these 4 steps are common. Okay, whatever the things we have created here, these steps are common for every program that you do on Java application which you want to connect with the MySQL database. Okay, so ikkada nunchi ikkada daaka mottam common ga rayali meer. Only thing you need to do here is writing the queries. In the previous program we have seen how to create a table, and in this program we are inserting the values in this table called Java course table. Okay, right? So I'll save this and execute. So for the execution, we need to take a new thing. Okay, and Java C insert record.java, and we need to select the path where my Java file is existing. Okay, ఇది path తీసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ jar file కూడా ప్లేస్ చేయాలి. అది ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎలా ప్లేస్ చేయాలనేది. After that, when you execute this program, you need to give like Java space -cp space mysql.jar semicolon dot space. You need to give this insert record. That is the name of the class. You need to give that insert record. Once this is successfully done, automatically the values are inserted. Okay, so it will take some time for the execution. Okay, so successfully executed. Now insert record సగంలో insert అయినా లేవా అని మనం ఎలా చూడాలి? We need to go to the database and check whether that values are inserted or not. Okay, so you again execute this statement, select star from Java course. Okay, see here, ఇందాక ఇదే టేబుల్లో ఈ 4 పేర్లే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్లో other names are already included. So that means we have successfully completed the insertion of the records, right? ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ మనం చేద్దాం. ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్, ఈ రికార్డ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తీసుకొని మనం నార్మల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను కదా, ఇక్కడే నాకు డిస్ప్లే కూడా జరగాలి. వాల్యూస్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే జరగాలి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ డిస్ప్లే జరగడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే రిజల్ట్ సెట్ అనే ఒక క్లాస్ ని వాడుకోవాలి. ఓకే, we need to use the class called result set. Already there is a program. ఓకే, select record అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు yesterday I have shown you one link. ఆ లింక్ లో ఉంటుంది. ఓకే, now
ఓకే. సో దీంట్లో చాలా రాసాడు. సంథింగ్ లైక్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ వి డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. బట్ ఓన్లీ థింగ్ మనకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది. సేమ్ ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లాగే ఇది. కాకపోతే క్లాస్ నేమ్ మారుతుంది. అండ్ రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాడు. రిజల్ట్ సెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డేటాబేస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మీరు ఒక చోట అక్యుములేట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే. సో డేటా సెట్ మీద మనం తీసుకోవాల్సిన అన్ని సారీ ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్, సపోజ్ ఇదే ఇదే అనుకోండి, ఈ వాల్యూస్ అన్ని నేను బయటికి రిట్రీవ్ చేసి ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి? ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై జాబ్ ఈస్. ఓకే. టు డూ దాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎ క్లాస్ కాల్డ్ రిజల్ట్ సెట్. రిజల్ట్ సెట్ అనే ఒక క్లాస్ ని మనం దానికోసం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ రిజల్ట్ సెట్ RS is equal to null. Okay. Now ఇక్కడ చూడండి. First of all, what we need to do is we need to create a statement execute stmt.execute select star from Java course. Okay. And now RS is equal to stmt.get result set. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన అన్ని వాల్యూస్ రిజల్ట్ సెట్ ద్వారా వచ్చి RS అనే వాల్యూలోకి స్టోర్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ RS? నథింగ్ బట్ RS ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ సెట్. ఓకే. సో నౌ stmt.get result set. Get result set is nothing but ఈ క్వెరీలో మనం ఏమైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో అవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చి దీంట్లోకి వస్తాయి అనమాట, RS లోకి వస్తాయి. ఓకే. వాట్ ఈస్ RS? RS ఈస్ నథింగ్ బట్ రిజల్ట్ సెట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఈ క్వెరీస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో, అలాగా రో బై రో ఉన్నాయి కదా. సో మనం దీనికోసం వైల్ లూప్ రాయాలి. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కోడ్. ఓకే. వైల్ లూప్ రాయాలి. వైల్ RS dot next. RS is nothing but what? RS is nothing but it contains all the result set. Okay, all the results from the database. Now you need to store each and everything in this name string, role string, marks string, grade string. Okay, ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూస్? రోల్ నెంబరు, నేమ్, మార్క్స్, గ్రేడ్. సేమ్ ఇక్కడే, కాకపోతే ఇలానే సేమ్ ఇక్కడ, కాకపోతే నేమ్స్ మారుస్తాం. నేమ్ స్ట్రింగ్ దగ్గర RS డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నేమ్, రోల్ స్ట్రింగ్ దగ్గర RS డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ రోల్. కాబట్టి మార్క్స్ స్ట్రింగ్ దగ్గర RS డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ మార్క్స్. Okay, and then grade string is equal to RS dot get string of grade. So all these result set we need to collect that and display according to this. Okay, so names కి సంబంధించిన అన్ని వాల్యూస్ నేమ్ స్ట్రింగ్ లోకి వచ్చినాయి. అలాగే రోల్ నెంబర్ కి సంబంధించిన అన్ని వాల్యూస్ రోల్ స్ట్రింగ్ లోకి వచ్చినాయి. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్, సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ 4 వేరియబుల్స్. ఈ 4 వేరియబుల్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేసి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే. దట్ ఈస్ హౌ వీ ప్రొసీడ్ విత్ getting the data value from okay, so getting the data value from database, and by using this program we are displaying on the command prompt. Okay, so let me execute this. Java C select report.java.
ఓకే సీమా చూడండి, రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినాయి చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడే రిజల్ట్ అంతా డిస్ప్లే అయింది. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడవి, ఆల్రెడీ డేటాబేస్లో ఉన్నవి. అక్కడి నుంచి మనం తీసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద రిజల్ట్ సెట్ అనేది క్లాస్ యూస్ చేసుకొని అందులోకి వాల్యూస్ మొత్తం తెచ్చుకొని అక్కడి నుంచి మనం వీటన్నిటిని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, మరి డేటాబేస్ లో యాక్చువల్లీ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఈ కాలమ్స్ కింద ఉన్నాయి, రోల్ నేమ్ మార్క్స్ గ్రేడ్. ఓకే, సో అందుకని మీరేం చేయాలంటే ఇలాంటివే డమ్మీ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకోకూడదు, డమ్మీ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. అందుకనే ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ స్ట్రింగ్ ఫర్ గెటింగ్ ద నేమ్, రోల్ స్ట్రింగ్ ఫర్ గెటింగ్ ద రోల్, ఓకే, అండ్ మార్క్స్ స్ట్రింగ్ ఫర్ గెటింగ్ ద మార్క్స్, గ్రేడ్ స్ట్రింగ్ ఫర్ గెటింగ్ ద గ్రేడ్. ఓకే, సో నేమ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు rs డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ కింద ఏమున్నాయి, ఫస్ట్ ఈ నేమ్ ఉంది, తర్వాత ఈ నేమ్ ఉంది. ఇవన్నీ వైల్ లూప్ లో రాసాం కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ అది గెట్ చేసుకొని అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, దాట్ ఈస్ వాట్ థింగ్ ఇస్. అందుకని ఇవన్నీ వైల్ లూప్ లో రాసాను. ఓకే, ఇక్కడ మనం రాసాం ఇది వైల్ లూపే, జస్ట్ మీకు ఇలా ఉంటే క్లారిటీ వస్తుంది. ఇదంతా వైల్ లూప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అవుట్ డాట్ println నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ నేమ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, అప్పుడు ఈ నేమ్ స్ట్రింగ్ లో ఏముంది వాల్యూ, అక్కడ నుంచి మనం తీసుకున్న నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి డెబసిస్, అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగా మొత్తం అయ్యేదాకా ఎండ్ వైల్ లూప్ ఎండింగ్ దాకా మొత్తం వాల్యూస్ ని గెట్ చేసి మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ డిస్ప్లేయింగ్ ద రిజల్ట్ ఆన్ ద ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ there is a concept called batch processing, transaction management and batch processing అని చెప్పి ఇంకో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈవెంట్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, విత్ దిస్ విల్ కంప్లీట్ ద ఫిఫ్త్ చాప్టర్. సో యాక్చువల్లీ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే బేసికలీ వాట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, సపోజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, మీరు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అమౌంట్ ఎవరికన్నా వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడైనా సరే మనం డేటాబేస్ మీద ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ షుడ్ బి వెల్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ మస్ట్ obey the acid properties. What is this acid properties is nothing but atomicity, consistency, isolation and durability. What is atomicity అంటే atomicity means either all successful or none. అంటే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు మీరు వేరే వాడికి, మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టు, మీ అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అయ్యి వాడి అకౌంట్లోకి అమౌంట్ క్రెడిట్ అయితే అప్పుడు మీ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం జరిగినట్టు. ఓకే, మీ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అయింది, వాడి అకౌంట్లోకి ఇంకా క్రెడిట్ అవ్వలేదు అంటే ఏంటి, ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో atomicity will make sure that either all the steps of your transaction is completely done or none. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి సపోజ్ సడన్ గా పవర్ పోయినా లేకపోతే సడన్ గా ఏదైనా మధ్యలో సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయినా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ఏమవుతుంది, అటామిసిటీ వల్ల ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అంటే మీ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అవ్వవు, వాడి దగ్గర క్రెడిట్ అవ్వవు. ఓకేనా, సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అటామిసిటీ అనేది. తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ వాట్, ద డేటాబేస్ హ్యాస్ టు గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ యూ రిక్వెస్ట్ ద డేటా. సపోజ్ మీరు మార్నింగ్ వచ్చేసి కూర్చొని మీ అకౌంట్లో డబ్బులు చూస్తున్నారు, ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ 10,000 ఉంది. మధ్యాహ్నం ఓపెన్ చేసి చూస్తే 12,000 ఉంది. మళ్ళీ సాయంత్రం ఓపెన్ చేసి చూస్తే 4,000 ఉంది. ఇలా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఎవరు తీయకుండా ఏం చేయకుండా డేటాబేస్ మీకు ప్రాపర్ రిజల్ట్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో దట్ మేక్స్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ ద డేటాబేస్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్.
మీరు మార్నింగ్ చూసినా సాయంత్రం చూసినా ఓకే ఎప్పుడు చూసినా సరే మీకు డేటాబేస్ మీకు ప్రాపర్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే అండ్ ఐసోలేషన్ మీన్స్ వాట్? when you are doing any transaction, it should create an environment that you are the only person executing that transaction. నేను ఒక్కడనే ఈ సిస్టంలో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాను, ఇంకెవ్వరు దీన్ని చూడట్లేదు అనే ఒక వాట్ వి కాల్ సెక్యూరిటీని మీకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ కన్సిస్టెన్సీ, సారీ ఐసోలేషన్. డ్యూరబిలిటీ అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ లాస్ ఆర్ ఎర్రర్స్ coming into the transaction, okay, it has to be give your proper result. That is called the durability. Okay nama, వీటిని యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఆల్రెడీ మైట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డిబిఎంఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్, దాంట్లో మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో దానికోసం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ దెన్ కమిట్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సీడ్, ఫెయిల్ అయిందనుకోండి అగైన్ రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలి. ఓకే, రోల్ బ్యాక్ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి? అగైన్ గోయింగ్ టు ద ప్రీవియస్ స్టేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రోల్ బ్యాక్ హియర్, రైట్? అది నెక్స్ట్ టు డూ దిస్. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ప్రాపర్ గా జరగడానికి, రోల్ బ్యాక్, కమిట్ ఇవన్నీ జరగడానికి వీ హ్యావ్ సమ్ సపరేట్ మెథడ్స్, okay, which will make sure that your transaction will be safe. So these are all the methods that we have: void commit, void rollback, set auto commit. Okay, so generally ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, select records ఒకటి, insert records, we can use this set auto commit. set auto commit అనే ఒక ఇది మనం దాంట్లో స్టోర్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేసేయండి, కాన్ డాట్ సెట్ ఆటో కమిట్, ఓకే, ఫాల్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డూయింగ్ సమ్ అప్డేషన్, కొన్ని అప్డేషన్స్ మనం చేసిన తర్వాత కనెక్షన్ డాట్ కమిట్. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్ ఈస్ కనెక్షన్ డాట్ కమిట్. కమిట్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ మనం వాడచ్చు. ఓకే, ఇలా మనం దీన్ని వాడుకుంటాం అనమాట. నథింగ్ బట్ కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్, దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ సేఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక 5 to 10 క్వరీస్ ఒకేసారి మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారు ప్రోగ్రామింగ్ లో, అప్పుడు మనం బ్యాచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని వాడతాము. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎ సింగిల్ క్వరీ, వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ బ్యాచ్ ఆఫ్ క్వరీస్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ ఎఫెక్టివ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, స్టేట్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్, ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ఇది ఒకటి, ఒక మామూలు ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఓకే, దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి, స్టేట్మెంట్ డాట్ యాడ్ బ్యాచ్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ వాల్యూస్. ఎంప్లాయీ అనే ఒక టేబుల్లో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు, 530 జుబేర్ సంథింగ్ ఏదో. తర్వాత స్టేట్మెంట్ డాట్ యాడ్ బ్యాచ్, ఇది 2 క్వరీస్ అనమాట. ఈ 2 క్వరీస్ ఇలా రాసుకొని stmt డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ అంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసిన ఈ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇలా 4 సార్లు రాసాం కదా, దీన్నే మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ మనం దీన్ని తీసేసి యాడ్ బ్యాచ్ అని రాసుకోవచ్చు. అలా 4టికి యాడ్ బ్యాచ్ అని రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఏం రాయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ అని చెప్పి రాయాలి. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ థింగ్ హియర్, ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్. సో stmt డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ అనగానే ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, కాన్ డాట్ కమిట్. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ కాన్ హియర్. కాన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద కనెక్షన్. సో కనెక్షన్ ని మనం కమిట్ చేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే అది కమిట్ అయినట్టు. అంటే లైక్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ డన్ కంప్లీట్లీ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ద transaction management and the batch processing. Okay ma, so with this we complete the fifth unit completely. So totally 3 chapters we have learned in 5th unit, which is strings, okay, related to strings, and then
multi-threading concepts, and then JDBC. Okay. Thank you.